का केलं? Why banks is nationalization in that decade? So I continue the same topic again here. Previous lecture already seen that in yesterday. What going to happen is there, and now we focus to the structure, and that is give the reason is why nationalization in our countries due to here. So this is the structure. Now we see the structure of Indian banking. India, on that structure here, under the structure of Indian banking, there which are the under the schedule banks which are included in the second schedule of Banking Regulation Act 1949. जे एक बँकेने दिलेले की यानुसार बँकचा बिझनेस असणार आहे. क्लियर? सो अंडर दॅट स्ट्रक्चर, सो bank is working right or making to the one schedule which are included in the second schedule of Banking Regulation Act 1949, right? And other non-scheduled banks, which bank is called non-scheduled bank? A bank which not less than 5 lakh capital worth or reserve, can say that, and also satisfy the RBI, that is affairs are not conducted manner that determined into the interest of its depositors. असं जर काही असेल तर त्याला आपण नॉन शेड्यूल बँक म्हणू शकतो, असं बँकेने त्याच्या डेफिनेशन मध्ये क्लिअर केलंय. And this is one of the importance under the structure of banking system in India. And what is here important, just I told you, here the banking system in India where that paid up capital and reserves of not less than 5 lakh. This is called, आपण बऱ्याचशा बँकेवरती बोर्ड असतो बघा, येतात का तुम्ही, शेड्यूल बँक, नॉन शेड्यूल असं लिहिलं असतं. बरं तुम्ही आता खेड आपली काही मोठी सिटी नाहीये, पुण्या मुंबईला गेला तर तिथे लिहिलं असतं शेड्यूल बँक. असं वाचतं की नाही बोर्ड तुम्ही कुठे? Have you read such types of boards or not? वाचता की नाही? येस, तिथे लिहिलं असतं शेड्यूल बँक असं. क्लिअर? So these are the structure of banking system under comes to the scheduled banks and non-scheduled banks. Clear? Related to their one videos I show you on my screen. Clear? आपण याच्याशी रिलेटेड एक जरा व्हिडिओ बघूया, म्हणजे तुमची पण एक कन्सेप्ट काय असेल, कन्फ्युजन असेल तर क्लिअर होईल. बिफोर वॉचिंग व्हिडिओ I close to my video. The reason is you can listen carefully. तुम्हाला तो व्हिडिओ चांगला क्लिअरफुली ऐकायला यावा, हाच त्याच्या मागचा पर्पज आहे. आणि जरा शांतपणे ऐकून घेत चला, काय सांगतोय ते बघत जावा. तुम्हाला काही दाखवलं तर त्याचं जरा अप्रिशिएशन वाटू दे ना मला पण. असं काही नसतंच आपलं करून बघत बसतंय नुसतं. राईट? सो सी हिअर. So this was bound to happen. और अब इनफैक्ट ये जो 5 एसोसिएट्स बैंक्स हैं, इसके साथ ये जो विलय है, इसे इनफैक्ट पहला कदम माना जा सकता है इन दैट ग्रैंड विजन वेयर इंडिया शुड हैव मे बी 5 or 6 लार्ज वर्ल्ड क्लास बैंक्स, एटलीस्ट ऑन द PSU साइड. सो ये मर्जर जिस तरह से हो रहा है एंड द काइंड ऑफ एंटिटी दैट वी आर लुकिंग एट, आपका क्या व्यू है? देखो, पहली बार ये ग्रैंड विजन है कि गवर्नमेंट बैंक में 3-4 बड़े बैंक होना चाहिए. ये मुझे जरा गलत लगता है, क्योंकि ये ग्लोबल साइज में हमारा जरूरत नहीं है. ये इंटेंशन है कि हम ग्लोबल रैंकिंग में टेबल में आए हैं, ये इसका इम्पोर्टेंस शुड नॉट बी गिवन. हैविंग सेड दैट साइज इज नॉट एवरीथिंग.
I think it is come at a very inopportune time to merge these banks with State Bank of India. Because one, to align their employee remuneration salaries with SBI staff, they all have to take much higher, the SBI balance sheet will take a much higher labor cost. टू इज दूसरी बात है कि इस कंडीशन में जब पूरा एनपीए इतना बड़ा हो रहा है, अब एसबीआई मैनेजमेंट का फोकस फ्रॉम एनपीए रिकवरी विल नाउ गो टू इंटीग्रेटिंग 5 associate banks into SBI. They have to integrate different cultures, they have to rationalize promotion structures. It absorbs senior management time quite a lot. And that is why SBI had put this merging the associations with itself on a hold for 2 years or so. Therefore, in my view, it has come at a very inopportune time for SBI, even for the government banking industry as a whole. In my view, it is not a sound move to merge other banks with government banks for consolidation at this moment in time. So हेमेंद्र, क्या इसका जो आप कह रहे हैं, इनफैक्ट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो क्या फिर ये माना जाए कि इसकी जो भी सिनर्जी है या फिर स्ट्रेंथ प्ले आउट होनी है फॉर एसबीआई द पेरेंट कंपनी, वो तो बाद में होगी, बट इन द नियर टर्म पहले तो एनपीए का कंसर्न, इनकी बुरी एसेट्स का कंसर्न, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये जो मर्जर है वो, तो इन सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो आर वी लुकिंग एट प्रोलॉन्ग्ड अंडर परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टॉक एसबीआई? That will depend on how the macro economy ऐसी grow करती है या नहीं grow करती है. If the economy picks up, if the economy does well, sales pick up, then yes, SBI will do well. But I'm expecting the economic slowdown to continue, and whatever brief improvement we've seen in fourth quarter results so far of companies, in my view, will not be sustainable going forward. So, the banking industry today has got a huge NPA problem. Now you're adding stress on senior management by telling them to merge, so their attention focus will all go towards the merger now, instead of going and looking after bad debt recovery and restructuring and it has exceeded, analyst expectations on the losses or even on asset quality, even of private sector banks. And this, in my view, will continue in FY17 as well, क्योंकि अब तो सब मार्केट का कंसर्न है, ये सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट को कैश ट्रैप हैं, तो उधर अटेंशन हो रहा है. ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया AQR एसेट क्वालिटी रिव्यू, वो भी लार्ज कंपनीज पर है. पर मेरी ये बात है कि इस समय में ये बुरा very poor quality है in small company account, SMEs, in retail also, and agriculture there's going to be a big problem also coming. So today those assets which appear sound and standard, ये तो bad debts होंगे. और अभी तो सब पूरा टेंशन है ये लार्ज कंपनी में, उधर भी मैं सोचता हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होने वाला है. और उसके अलावा भी agricultural loans will start going bad, SME loans will start going bad. तो ये बहुत बड़ा बुरा समय है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए. So see here, what is shown is here. This is the recently some banks are not work properly, right? And purpose of that, what are the co-banks of SBI? Are you understand? What is the discussion subject is here? Here is a co-bank of SBI, who are the 5 banks in 1955 have separated, right? So these banks are now issues discussed here, and this is the situation before last year, that is a video, and continuously that issues arises about the banking development and all. Clear? And yes, यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि
जो एसबीआई की जो सहयोगी बैंक है वो को बैंक्स है, तो उसमें मर्ज किया करना जरूरी है। उस पे ये काफी फोकस कर रहे हैं और ये बहुत दिनों से इशू भी चल रहा है कि ये सम बैंक फेल्यूर है। तो ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो आपने देखा है कि बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ हैदराबाद, वो उस बैंक में कुछ अच्छा कंडीशन नहीं चल रहा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये बैंक भी फेस कर रहा है। तो इसी के दौर को चलते हुए एसबीआई ने डिसाइड किया था कि क्यों ना हम इसको, जो आरबीआई की एसबीआई की जो ये सहयोगी बैंक है, तो हमने व्हाई नॉट वी मर्ज टू दैट, क्लियर, क्योंकि उसका वो एनपीए बढ़ रहा था। एनपीए पता है वो क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, तो वो इशू हो रहा था, तो इसके बारे में डिस्कस हुआ। तो वो फाइनली वो मर्ज करने का गवर्नमेंट बहुत सीरियसली था। तो कुछ बैंक तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी रिसेंटली मर्ज किया है, आपको पता हुआ, राइट? बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसमें और कुछ बैंक्स है, क्लियर। सो सी ऑन आवर स्क्रीन स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। हियर व्हॉट इज द स्ट्रक्चर? अजून काय बघितलं त्या व्हिडिओमध्ये? हा, तुम्हाला विचारायचं राहिलं ना? आणि आम्हाला विचारलं, आम्ही एवढा बारीकपणे बघितला, पॉइंट्स काढले सर, आणि तुम्ही सगळे सांगितले. याच्याशिवाय काय बघितलं आपण त्याच्यामध्ये? येस प्लीज. व्हॉइस न सांगितलं तरी चालेल, मला काही प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लेम तुम्हाला देतो सारखं टाइप करा आणि हे करा. सो बेटर वे यू कॅन यूज युअर हेडफोन्स टू स्पीक डायरेक्टली मी. ओके, काय सांगणार आहात? काहीच नाही. ओके, देन आय कंटिन्यू टू माय लेक्चर. सी ऑन आवर स्क्रीन अगेन देर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बँकिंग इन इंडिया. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर? सी ऑन माय स्क्रीन. माझ्या स्क्रीनवरती तुम्ही आहात असं मी अज्युम करतोय, आणि हे स्ट्रक्चर पण तुम्हाला दिसत असणार आहे 100%. सी, दिस इज द स्ट्रक्चर. पब्लिक सेक्टर बँकेचा मी पर्पजफुली व्हिडिओ तुम्हाला दाखवला. नंतर प्रायव्हेट सेक्टर बँक. पब्लिक सेक्टर म्हणजे बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, ह्या पब्लिक सेक्टरच्या. प्रायव्हेट सेक्टरच्या बँकेचे एक्झाम्पल सांगता येईल का तुम्हाला? दिस बँक इज एंटायरली प्रायव्हेट. एनी बँक इज नो देअर? अशा बँक माहिती आहे तुम्हाला काय? सुवर्ण बँक, विजया बँक जे आहेत तर त्या प्रायव्हेट बँक आहेत. पुन्हा कोऑपरेटिव्ह बँक मी खेडामधले घेतला तर आरडीसी, आणि फॉरेन बँक्स, क्लिअर. दीज आर कम टू द दीज कॅटेगरीज. आपल्या इंडियामध्ये अशा टाईपच्या ह्या बँक आहेत. पब्लिक सेक्टरचा आपल्याला डेटा बऱ्यापैकी माहिती आहे, प्रायव्हेटचा काही नाही एवढं माहिती. कोऑपरेटिव्ह बँक आरडीसी सारखे असतात खेडमध्ये, जसे सगळ्या कोऑपरेटिव्ह सहकारी बँक आपण ज्याला म्हणतो. आणि रिसेंटली काही 19 नंतर ज्या पॉलिसी आपण ओपन केल्या आपल्या स्टेटसाठी, तर फॉरेनच्या बँक सुद्धा इंडियामध्ये आलेल्या आहेत. पब्लिक सेक्टर बँक मध्ये कोणत्या बँक येतात? मग स्टेट बँकचा ग्रुप आहे, की जे आता आपण पाहिलं सहयोगी बँक्स 5, नॅशनलाइज बँक अँड रिजनल रुरल बँक्स, आरआरबी आपण ज्याला म्हणतो. आठवत आहे का? रिजनल रुरल बँक्स मध्ये आपण त्यावेळेस आपण हा डिस्कस केला होता इश्यू याचा, कोणता? ऍग्रिकल्चरचा. तर त्याच्यात अपेक्स बँक आहे नाबार्डच्या वरती. आय एम राईट? येस ऑर नो? येस, नाबार्डच्या वरती ज्या बँक्स असतात, जे आपण पाहिलंय, म्हणजे डिस्कस केलं होतं तिथे. सो दीज आर द बँक्स आर कम टू द दीज स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड रिजनल रुरल बँक. स्टेट बँक ग्रुप जो सहयोगी बँक आहेत त्याच्या 5, एसबीआय आणि 5, आणि नॅशनलाइज, क्लिअर. पहिल्या 14 होत्या, नंतर 6 केल्या, 20 झाल्या. एक बँक कोलॅप्स झाली नंतर, क्लिअर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. ऑल्सो हिअर इट शोज दॅट प्रायव्हेट बँक ज्या आहेत त्याच्यामध्ये लोकल एरिया बँक्स, काही काही आपल्याच बँक आहेत जवळच्या, म्हणजे ओनर आहेत त्या बँकेच्या. आणि पेमेंट्स बँक, क्लिअर, कम्स इन इंडिया. कोऑपरेटिव्ह बँक मध्ये जर सांगता येईल तर असं असणार त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर इंडियामध्ये अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स,
आणि rural cooperative banks. Urban which come to the metropolitan cities, district place, taluka, it's urban, and rural come to the rural area. तुम्हाला सर मग नॅशनलाइज बँक रुरल एरिया मध्ये नाही आहेत का? दीज आर ऑल्सो इज देअर बँक. पुरुषला एसबीआय सारखी बँक आहे, राईट. सो येस, नॅशनलाइज बँक पण आहेत आणि कोऑपरेटिव्ह बँक पण रुरल एरियामध्ये आहेत. प्रायव्हेट बँक, या सगळ्या बँक सगळीकडे आहेत. फक्त फॉरेन बँक ज्या आहेत ना, त्या बँक्स ज्या आहेत, दिस इज आर लिमिटेड, यू हॅव टू सी. जर तुम्ही फॉरेन बँकेचं जर स्ट्रक्चर पाहिलं तर त्या तेवढ्या दिसून येत नाहीयेत बाकीच्या बँकांसारख्या. बट आय टोल्ड यू हिअर, whether you see the foreign banks and all, these are the never seen like other banks. आपल्या त्या रेग्युलर बँकासारख्या ते बँका दिसून येत नाहीये. आता शेवटी फॉरेन बँक म्हणल्यावर वेगळी काय नाही, फॉरेनची असली तरी सगळ्या बँकेचं एकच पर्पज आहे, पर्पज ऑफ डू द वेल बिझनेस, एक चांगला बिझनेस करणं. वेगळं काय त्यांचा मोटिव्ह असत नाही, राईट. So these are the comes to the banking structure. Banking structure आपल्याला स्टडीसाठी एवढंच आहे, एवढं काही डिटेल नाही आहे त्याच्यामध्ये. फक्त महत्वाचं तेच आहे आता म्हणजे तुम्हाला सांगितलं, शेड्यूल बँक, नॉन शेड्यूल बँक, आणि हे जे आता तुम्हाला समोर रिप्रेझेंट केले ते सगळं ते शेड्यूल बँकेचं आहे. क्लिअर. स्ट्रक्चर बँकिंग इन इंडिया, दिस इज द शेड्यूल. वरती स्ट्रक्चरच्या तिथं पाहिजे होतं शेड्यूल बँकिंग इन इंडिया. क्लिअर. So this goes to the commercial banks, and commercial बँकेमध्ये मग पब्लिक सेक्टर बँक्स, प्रायव्हेट सेक्टर, फॉरेन, रिजनल, आणि कमर्शियलच्या दुसरी आहे ती कोऑपरेटिव्ह बँक्स आहे. असं दोन मध्ये डिवायडेशन आहे प्रॉपरली. आणि पब्लिक सेक्टर मध्ये एसबीआय आणि इट्स असोसिएट. आता मी आपण दुसरं बघितलं की बँकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया इज क्लासिफाय शेड्यूल बँक अँड नॉन शेड्यूल. क्लिअर. अँड दॅट इज नॅशनलाइज्ड बँक्स ऑल्सो इन्क्लुडिंग Industrial Development Bank of India, IDBI is also called. Clear. So this is the structure scenario, whether you learn or understanding the Indian banking structure. And already we told you what is the schedule which comes to the RBI schedule in 1934 is called third schedule, and which not comes to the under the schedule or which worth 5 lakh rupees, not less than 5 lakh rupees, or reserves, this is called non-scheduled banks. Clear. So these all are importance in banking business. Now we see the recent trends in banking. What is going on in recent, and that it shows already a video. Recently banking मध्ये काय चाललंय, काय ट्रेंड्स येत चाललाय त्याच्याबद्दलचा आपण व्हिडिओ आता जस्ट पाहिला. क्लिअर. तर थोडासा हा टेबल बघून घ्या. हा टेबल खूप सारं काही सांगून जातो तुम्हाला. काय सांगतो सर? बरंच काही सांगून जातोय की बँकिंग मध्ये सध्या बदल काय होत आहेत आणि काय बँकेचे नंबर्स आहेत, कसं आहे. या स्ट्रक्चरवर आपल्याला आयडिया येतील. बघा 2000, बघा आता नॉन कमर्शियल बँक्स किती होत्या? 1969 ला 89 होत्या, आणि डायरेक्ट 2017 लास्ट कॉलम बघा ते किती आहेत? 2017 ला 148. म्हणजे this is are the changed. Clear. Number of commercial banks तुम्हाला सर कमी झाल्या. हो, हा एक ट्रेंड आहे याच्यामध्ये. शेड्यूल कमर्शियल बँक्स 73 होत्या, नंतर 18 झाल्या 2010 मध्ये. काही बँक बुडाल्या पण. 14 मध्ये 146, 148 and 144. Which is original rural banks 133, नंतर 57, 56 and 56. नॉन शेड्यूल बँक 16 होत्या, त्या आता 4च आहे. तुम्हाला सर असं का केलं? तर बऱ्याचशा बँक मर्ज झाल्यात काही मागच्या वर्षामध्ये. दिस इज द शोन चेंज इन डेटा. नंबर ऑफ ऑफिसेस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बँक्स इन इंडिया 1969 ला मीन्स अंडर द इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट इज देअर 8,262 and now is 1,39,240. Right. And whether you see the banks in semi
आता याच्यातलं जर तुम्ही बँक पाहिलं तर सेमी अर्बन म्हणजे रुरल एरिया आणि अर्बन असं थोडंसं आहे. तर तिथं जवळपास 3000 सॉरी रुरल मध्ये 1833, नंतर 2010 ला 32,624, नंतर 45,000 इन 2014, 2015 48 आणि 2017 मध्ये 48,000. बँक बिझनेस और banking development also shows that peoples are encouraged for the saving, and not only saving, peoples are aware for the development, and also they know about how the invest in long term. लोकांना हा अवेअरनेस क्रिएट होते बँकिंगचा बद्दलचा, हे चांगलं पिक्चर आपल्याला म्हणूया इकॉनॉमीसाठी. सेमी अर्बन मध्ये 3000, नंतर 20, 33,000 आणि 38,000 असा पिक्चर होते. मेट्रोपॉलिटन म्हणजे अर्बन एरियाज, क्लिअर, म्हणजे 1000, 15, 19, 20 आणि 27,000. सो इट्स गुड पिक्चर. पॉप्युलेशन पर 1000 माग जर हा जर रेशो बघितला तर पहिला 64 होता, नंतर 1 पॉप्युलेशन वाढलं तसं तो रेशो काय एवढा वाढला नाही. अँड शेअर ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, क्लिअर, तो पहिला 14% होता आणि आता 2017 मध्ये 39% झाला. सो इट इज गुड इम्प्रुव्हमेंट. म्हणजे बँकिंग सेक्टर हे कंटिन्युअसली वाढत चाललंय आणि दिस इज अ गुड साइन फॉर द डेव्हलपमेंट अँड दिस इज द ट्रेंड्स. आता याच्यावरनं तुम्ही बरंच काही सांगू शकता. क्लिअर, दीज आर द ट्रेंड्स कम्स टू द इंडियन बँकिंग अँड ऑल. हा ट्रेंड काय दाखवतोय तर इंडियन बँकिंग मध्ये खूप वेगाने बदल होत आहेत. अँड दॅट चेंज आर द इम्पॉर्टन्स ऑल्सो फॉर अवर डेव्हलपमेंट अँड ऑल्सो. क्लिअर. सो आज काय फार आपलं काही झालेलं नाही शिकून. आपण फक्त मध्ये लाईट गेला त्याच्यामुळे थोडंसं कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू झाला. पण आज फक्त महत्वाचं काय पाहिलं आपण की इंडियन बँकिंग सिस्टीम काय, आणि महत्वाचं हा पाहिलं की नॅशनलायझेशन का केलं. की बँक्स हेल्प करत नव्हत्या म्हणून नॅशनलायझेशन इंदिरा गांधी यांच्या गव्हर्नमेंटला करावं लागलं. त्याच्यावरती बरंच क्रिटिसाइज झालं. का तर आज आपण बघतोय की गव्हर्नमेंटच्या ज्या सगळ्या बँक्स आहेत खूप सारे फ्रॉड्स होत आहेत. त्याच्यावरती कंट्रोलिंग अथॉरिटी परत गव्हर्नमेंटचीच आहे आणि बँक खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत की आपण ते पुढे नंतर एंडच्या टॉपिक मध्ये डिस्कस करणार. ऑल्सो वी लर्न इन टुडे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बँकिंग. देर इज अ public sector bank, private sector banks, clear, and another one more cooperative banks and also foreign banks. This is the 4 main criteria of the Indian banking. Clear. I think today I'm now stop here. Tomorrow lecture we continue the same topic and same time. Clear. Have a nice day. Bye. See you. Take care.